Maitreya uvacha Vijitasvo Dhira Jasid Prituputra Pritushrava Yaviyobhyo Dadat Kashta Bhatribhyo Bhatrivatsalaha. The great sage Maitreya continued, Vijitasva, the oldest son of Maharaj Prithu, who had a reputation like his father's, became emperor and gave his younger brothers different directions of the world to govern, for he was very affectionate toward his brothers. Перевод стиха. Великий мудрец Майтрея продолжал. Виджиташва, старший сын Махараджи Притху, столь же прославленный, как его отец, стал императором всего мира и из любви к своим младшим братьям сделал их правителями разных сторон света. Purport: after describing the life and character of Prithu Maharaj in the previous chapter, the great sage Maitreya began to speak about the sons and grandsons in the genealogical line of the Prithu dynasty. В предыдущей главе великий мудрец Майтрея поведал Видуре о жизни и замечательных качествах Махараджи Притху, а теперь он начинает рассказывать о его сыновьях и внуках, продолжателях династии Притху. After the death of Maharaj Prithu, his eldest son Vijitasva became emperor of the world. После смерти Махараджи Притху императором стал его старший сын Виджиташва. King Vijitasva was very affectionate toward his younger brothers, and therefore he wanted them to rule different directions of the world. Царь Виджиташва очень любил своих младших братьев и хотел, чтобы каждый из них правил одной из сторон света. From time immemorial, the eldest son generally becomes king after the death of the previous king. С незапамятных времен повелось, что после смерти царя престол переходит к его старшему сыну. When the Pandavas ruled the earth, Maharaj Yudhishthira, the eldest son of King Pandu, became emperor, and his younger brothers assisted him. Когда власть над землей перешла к пандавам, Махараджа Юдхиштхира, старший сын царя Панду, стал императором, а его младшие братья помогали ему. Similarly, King Vijitasva's younger brothers were appointed to govern the different directions of the world. Точно так же царь Виджиташва назначил своих младших братьев правителями разных сторон света. So they had good spirit of cooperation in the Kshatriya families. В семье кшатриев очень мы видим замечательный дух взаимоотношений, взаимопомощи. We can contrast that with some of the very cruel practices in some other cultures. Мы можем это посмотреть в свете, очень в обратном свете, очень такого грубых таких грубых отношений в других культурах. For example, in the Ottoman culture, Ottoman, it was Ottoman Empire. Это империя Ottoman.
Those who are a Russian, they perhaps call it by different name, but Russians were always fighting with Ottoman Empire in the past. Это, наверное, имеется в виду. О, Кришна. Turkey, Может, Османская империя. yeah, okay, Osmansky, Османская империя. Ага. yeah, Yeah, спасибо. Ottoman Empire. The capital was in Istanbul, Constantinople, Byzantium. Тут туркменская, Османская империя, столица, которая в Константинополе. Or sometimes called Byzantium, Византийская империя. or in the modern day, Istanbul. И сейчас, в настоящее время, это Стамбул. Стамбул. There's a famous palace of the sultans there called Topkapi. Есть очень известный дворец султана, который называется Топкапи. Topkapi. Топкапи. There was the famous harem of the sultans. Там очень известный гарем этого султана находится. So the practice was the sultan, he didn't marry a lady from the aristocratic families of the area of Istanbul. И практика была в том, что султан, он не женился обычно на женщин из аристократических фамилий. Because they didn't want that the different families would compete for political power. Это так происходит, потому что они не хотят, чтобы различные семьи, аристократические семьи, они соперничали друг с другом. Rather, the sultan would accept wives or concubines who were captured from different other places. И, скорее всего, он женился на девушек вассальных каких-то государств, с других мест, которые завоеванных мест. Who were captured from Ukraine or Russia or, скажем, похищенных там с Украины, схваченных с Украины или с России. some other places. Или where they каких-то were других fighting. мест. So then these wives and concubines, they lived in the harem. И вот эти все жены, они были таким образом, они как наложницы и как похищенные, они жили в его гареме. And the sultan was encouraged to cohabit with these different wives and concubines and produce many sons. И вот этот султан, он именно имел сыновей от этих различных наложниц и женщин с разных мест. Well, they were all living in the Topkapi Palace in the harem. Но они все вместе жили вот в этом гареме. And then the sultan, he might choose a favorite son who would succeed him, or else the eldest son, or he would choose some favorite son. И этот султан, он выбирал самых любимых сыновей,
сказать, делал их успешными в их жизни. He would choose one to succeed him. То есть он среди них выбирал одного, которого он делал своим фаворитом и делал его успешным. So the first duty, once a sultan died, the first duty of the new sultan was to kill all his brothers. И если султан умирает, то вот этот первый сын, первенец, которого он сделал, он убивает всех своих братьев в первую очередь. By strangling them. Просто вешая их. So then there would be procession of horses with carts bringing the coffins of the dead brothers. И затем создается такая целая процессия на лошадях, на которых везут мертвые тела этих убитых братьев. So the people would know there's a new sultan. Чтобы люди знали, кто сейчас новый султан. So very cruel practice. Это очень жестокая практика. And complete opposite from what we're reading here. Полностью противоположная той, которую мы здесь читаем. So this demoniac dynasty, that is a demoniac dynasty, Ottoman dynasty. И это очень демоничная династия Османской империи. Or we can see among the Mughals also how, for example, Aurangzeb captured his father, killed his brothers and captured his father, Shahjahan, and locked him in a prison. И мы видим в Монгольской империи тоже происходят подобные вещи, как Шахджахан, он тоже убил своих братьев и посадил в тюрьму. No, stop. Aurangzeb. Шахджахан was his father. Yeah. Aurangzeb, это был Aurangzeb, прошу прощения, который посадил в тюрьму своего отца и тоже убил своих братьев. Mughal empire, right? Монгольский, да, монгольский империя. You call it Mongolsky, huh? I think so. Mongolia is Genghis Khan, no? Mughal. Mughal. Моголы. Прабхупада говорит, моголы. Mughali по-русски, они как царили в Индии, да? Да. Это не монголы. Нет. Да, это не Монголия. Но они тоже жестокие были, наверное. In Mongols also, I think the Russian people consider Genghis Khan and the Mongols to be very cruel and demonic, is it not? I have to Да. make sure there's Mughal. Who is that? Нет, русские, они считают, что монгольских царев, они были очень жестокие, да? Монгольские. Yes, Mongoly, yes, they also was very cruel. Они говорят монголо-татары. Это говорят монголо-татары. Монголо-татарская ига. This is Mughal. Mughal, they were also they came from Central Asia, and Timur-Len and others, they ruled over India. Вот эти муглы, они тоже пришли из Азии и Центральной Азии, и они управляли Индией. So Aurangzeb, of course, was especially cruel. Но Aurangzeb был очень особенным образом жесток. Actually, at that time, wasn't it that I think
was it Aurangzeb or Akbar? Akbar was quite pious. I mean, he appreciated Hindu culture, but Aurangzeb, he destroyed many Hindu temples. Был и Акбар, Акбар и Аурангзеб. Акбар, он был более благочестивым, и он относился очень лояльно к индуистской культуре. Но Аурангзеб, он разрушил очень много храмов, индуистских храмов. That's why I think it was Aurangzeb, wasn't it, who ordered that Radha Govinda temple, the top part to be broken. Это был Аурангзеб, который уничтожил, который снес вот эту верхушку храма Радха Говинды, который возвышался, был выше, чем его собственный дом, чем его собственный дворец. He could see the light on top of the Radha Govinda temple from Agra, and he became angry. What is that building? Is too tall. Он из окна своего дворца увидел свет из храма Радха Говинды, из города Агры, и он подумал, что это за храм, который выше моего дворца. Just like nowadays, in different countries, they try to build the tallest building in the world. Как сейчас в наши дни люди в разных странах пытаются построить самые высокие какие-то строения, самые высокие небоскребы. Who's got the biggest false ego? Чье ложное эго больше, они таким образом по этому строению определяли, можно было определить. Anyway, Aurangzeb also, I mean, it's because of his cruelty and his breaking the Hindu temples that many deities were taken away from Vrindavan. Из-за вот этой его жестокости Аурангзеба очень много божеств были взяты, были увезены из Вриндавана. To Rajasthan, which was a stronghold of the Hindu Vedic culture. Они были увезены в Раджастан, который был местом очень способным защитить, имело очень большую силу для того, чтобы защитить эту индийскую культуру. So Radha Govinda, for example, the deities of Rupa Goswami, they went to Jaipur, where they stay until this day. И вот Рада Говинда, божество Радха Говинды, они были увезены в Раджастан, в Джайпур, и они по сей день находятся там. And Radha Madan Mohan, the deities of Sanatana Goswami, were taken to Karoli, which is also in Rajasthan. А божества Рады Мадана Мохана, Шрила Санатана Госвами, были увезены в Кароли, который тоже находится в Раджастане. Because the Rajputs were very brave soldiers. Раджпуты — это очень храбрые солдаты. So the Mughals, they didn't conquer Rajasthan. И вот эти завоеватели индийские, они не могли покорить Раджастан. Mughals. Муглы. I don't know the translation. I'm sorry. Mughli, he said. Can you spell? I see in the dictionary. Mughal, Mughal. В наших книгах написано моголы, вот по-русски написано моголы. Моголы. Yeah, Mughal it's Mongoli, да? Yeah, it's Mongola. It's Mongoli. It's same, Guru Maharaj, Mongoli. No. In Mughal Empire. Монголы — это выходцы из Персии, они мусульмане, это яваны. А монголы — это монголы, это две большие разницы. Mughal, right? Mughal. Моголы. Mongoли.
Mughal, Mughal. Yeah, Mughal, yeah, it's Mughal. in Russian it's called Mongoly. Mongoly, but not Mongoli, right? Yeah, Mongoly. Not Mongoly, but Mongoly. It's not Mongolia. Yeah, Right. but it's not speaking like same. Who's speaking there? Gora Priyajan. Huh? Gora Priyajan. Oh, Gurpriyajan, okay. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, they were very brave. There's a pastime of Lord Chaitanya in Vrindavan. Они очень храбрые, и они описываются в играх Господа Чайтани во Вриндаване. That's, I mean, the Rajputs or Раджпуты, они очень храбрые. the Mughals couldn't conquer Rajasthan. И монголы, они не смогли покорить Раджастан. They conquered rather Uttar Pradesh from Delhi, Agra, Uttar Pradesh, and then all the way to Bengal. They conquered that part. Они покорили вот эти земли, начиная с Дели, туда ниже, Дели и Уттар-Прадеш, Агра. Это весь Уттар-Прадеш и Бенгалию они покорили. I guess Bihar, Bengal, like that. Может, также и Бихар. So the Lord Chaitanya, when he was in Vrindavan, well, he went there with two assistants, Balabhadra Bhattacharya, and one other Brahmin from Bengal. В этой лиле Господь Чайтанья, он был во Вриндаване, находился с Балабхадра Бхаттачарьей и одним браманом. And also there was two other persons joined him in Braja. И также к ним присоединились две личности еще. One Sanodiya Brahmana. Один Санодия Брамана. And one Rajput named Krishnadas. И второй был Раджпутом, Кришнадас. The Sanodiya Brahmana was a disciple of Madhavendra Puri. И вот этот Санодия Брамана, он был учеником Мадхавендры Пури. And it is mentioned that normally sannyasis of Lord Chaitanya's order didn't eat at the homes of Sanodiya Brahmanas. И упоминается, что, как правило, саньяси, они никогда не останавливаются и не едят в доме у Санодии Браманов. Sannyasis of Lord Chaitanya's order. И вот саньяси именно вот этого направления, которым был Господь Чайтанья Махапрабху. So, but in this case, because Madhavendra Puri had eaten at the home of Sanodiya Brahmana, and the Brahman was a disciple of Madhavendra Puri, Lord Chaitanya took prasadam at his home with great pleasure. Но в этом случае, поскольку сам Мадхавендра Пури ел в доме у этого Санодия Брамана, поэтому и Господь Чайтанья тоже с большим удовольствием принял угощение, которое Санодия Брамана приготовил для него. Anyway, the fourth person was Rajput Krishnadas. Так или иначе, первая вот личность, которая сопровождала его, это был вот из Раджпут, Раджпут из Раджастана. And at one point, Lord Chaitanya, he fell unconscious in transcendental ecstasy. И так случилось, что Господь Чайтанья, он, так сказать, оказался находился в бессознательном состоянии.
due to ecstasy. из-за того, что он находился в состоянии экстатической любви к Богу. Being in Vrindavan. И он в это время, находясь в это время во Вриндаване. So just then, some Muslim soldiers came. И как раз в этот момент, когда Господь Чайтанья лежал без сознания, появились мусульманские солдаты. They were called Pathans. Их звали патанами. And the leader, he accused the 4 persons that you have captured this sadhu and given him poison and stolen his money. И лидер этих патанов, он обвинил этих 4 спутников Господа Чайтаньи, что вы дали ему, этому саньяси дали яд для того, чтобы украсть у него его ценности. But the Rajput Krishnadas said, no, he's a great sadhu, but he has got some disease. That's why he's become unconscious. Но Кришнадас Раджпут, он возразил и сказал, что нет, это он, мы его не отравляли, это просто у него определенный вид болезни. And he bluffed these Pathan soldiers by telling them, I have got 200 Turkish soldiers and many cannons nearby. So don't give trouble to us or I'll call them. И он бросил вызов этим солдатам, сказав, что тут рядом находится 200 моих солдатов, которые могут, поэтому если вы попробуете что-то нас тронуть, то эти солдаты, они с вами расправятся. So in this way, he stopped the Pathans from capturing them. И таким образом он остановил этих солдат, которые хотели их взять в плен, но они таким образом не сделали этого. Just then, Lord Chaitanya, he came back to external consciousness. И в этот же момент Господь Чайтанья вышел, опять пришел во свое внешнее сознание. And the Patan said, these 4 rascals have captured you and given you poison. И тогда эти паданы, обратившись к Господу Чайтанье, сказали, что эти 4 негодяев, они хотели взять тебя, они отравили тебя и хотели взять, схватили тебя и хотели тебя ограбить. Lord Chaitanya said, no, they're my associates. I have got a disease like epilepsy, he said. Нет, сказал Господь Чайтанья, они мои спутники, и просто у меня определенная болезнь, из-за которого я был в таком состоянии. And then he began to discuss philosophy with the leader of the Pathans. И затем Господь Чайтанья, он начал обсуждать философские моменты с лидером этих патанов. And in this way, they became Vaishnavas. И в результате этой дискуссии, обсуждений, они все были обращены, стали вайшнавами. And they're known as the Patan Vaishnavas. И стали известны как патаны вайшнавы. Anyway, we see from that the Rajputs are very brave, whereas it's mentioned there, the Patan leader, he said, I see 2 of you who are trembling, he said. You are Bengalis, he said. И патан, этот лидер, он сказал, что 2 из вас, которые очень, сам Раджпут Кришнадас, он был очень храбрый, и 2 тоже, а 2, они, так сказать, испытывали страх, и поэтому они дрожали, и это замечено было патаном, и он сказал, что похоже, что вы 2 бенгальцев.
So the Bengalis were known for their brains. То есть бенгальцы не отличаются своими умственными определенными способностями. Therefore, the Muslims would capture them and use them in the governmental secretariat. Поэтому мусульмане, они, взяв Бенгалию, они использовали их для того, чтобы они, так сказать, помогали в решении правительственных задач. They were not known for their bravery. Они не славятся как храбрецы. And later also during British period, so many Bengalis were engaged in the brainy work, the administrative work, the secretarial work. И во времена Британской империи много бенгальцев тоже, они именно были заняты чисто интеллектуальной деятельностью. But in their army, they had many Punjabis, Sikhs, Punjabis, big, strong guys, or Gurkha, Nepalis, very brave, or Rajputs also very brave. Но в армии в основном находились у них, у британцев, это были в основном, в общем, это были Sikhs, Punjabis. сикхи, пенджаби, да, и также в Gurkhas from Nepal. Гурки, это в Непале, да, это Непал. And Rajputs. Раджпуты. Still in the British Army, there are Gurkha regiments. И по сей день в армии у британцев есть гурки, выходцы из Непала. There was a war with Argentina, I can't remember, 40 years ago or something, in some small island called Falkland Islands. That is, in the British, ruled by the British, but it's very near Argentina. И была война где-то лет 40 назад с Аргентиной, и в этой войне участвовали как раз гурки, и есть такой даже остров, в котором вот эти выходцы из Непала, они именно живут вот на этом острове. No, you're not translating properly. Конфликт когда был, да, конфликт? Да, был конфликт. Там из-за какого-то острова. Yeah, it's supposed to be part of British Empire, but it's near Argentina. So Argentina captured, occupied. Фолклендские острова, Фолклендские, да. То есть вот были острова, остров, который находился недалеко от Аргентины, и вот это была война именно связана с тем, что Аргентина заявила свои права на эти острова, и поэтому с Британией была война связана с этим. They occupied the islands. Британия туда выслала корабли военные, да? Yeah, Argentina occupied, so British sent their warships to take it back. И Аргентина, она оккупировала эту территорию, а британцы, они, так сказать, пытались отобрать назад эти земли, эти острова. They sent their warships. Они послали туда, who sent, British? British. Они послали, так сказать, туда, they sent who? Warships? Warships. Военные корабли. Yeah. Warships, okay. Yeah. And the first soldiers who landed from these warships were the Gurkha regiment. И первые солдаты с этих кораблей, которые спустились туда воевать, это были горки как раз, гурки. So when the Argentina soldiers saw these Gurkhas, they ran away. И когда вот солдаты Аргентины увидели этих гурков,
они, увидя их эту доблесть и воинственный дух, они разбежались и Yes. ушли. So Gurkha is a famous, very brave. Таким образом, гурки очень известные и очень храбрые воины. And British Army still has some Gurkha regiments. И армия британцев, она имеет по сей день, у них есть подразделения, которые из одних гурков состоят. And they keep one regiment, Gurkha regiment in Brunei. Они держат одно подразделение из гурков. Which place is name? Brunei. В Брунае. It's a very small country which surrounded by Malaysia, East Malaysia. Это маленькая такая страна, которая окружена Восточной Малайзией находится. It's on the island of Borneo. И это остров Борнео. Borneo. Borneo. The wild man of Borneo. Have you heard? Wild man of Borneo? Слышал кто-то? Дикие племена Борнео. Cannibals. Каннибалы. Anyway, South of Borneo, it's a big island. The southern part is called Kalimantan. It's part of Indonesia. Это часть Индонезии, южная часть Индонезии называется Kalimantan. Калимантан. And the northern side is two Malaysian states. А северная часть это два малайзийских штата. Sarawak and Sabah. Саравак и Саба, два штата Малайзии. In Sarawak, in the capital, Kuching, ISKCON has nice temple. В Сараваке, где столица является Кучин, там у ИСККОН есть храм. There, Kripa Sindhu Krishna is the president. И президентом является Крипа Синду Кришна. He's also president of Kuala Lumpur Temple in West Malaysia. И в Западной Малайзии он также является президентом храма. Kuala Lumpur Temple. Kuala-Lumpur. Kuala Lumpur is the capital of Malaysia. Kuala-Lumpur. Это тоже часть Малайзии. Stolica, Malaysia. Столица Малайзии, да, Куала-Лумпур. And anyway, between these two parts of Malaysia, Sarawak, Sabah, is Brunei. И вот между этими двумя частями Малайзии находится вот это вот этот остров Сабай. No, это не остров, это страна. Страна. Brunei. Брунай. Страна называется Брунай. It's an oil-rich country. Там очень страна богатая маслом. The Sultan of Brunei is the richest man in the world. И самый богатый человек в мире. Sultan Brunei. Султан, да, этого государства, один из самых богатых людей в мире. Yeah, он самый богатый. Самый богатый. Самый богатый. So they keep one Gurkha regiment of the British Army there for defense. И для защиты своей страны он держит там целое подразделение солдат, выходцев из Непала, гурков. So we often would go from Kuching, myself, Kripa Sindhu, often either Bhakti Vijayendranandan Swami, we would go there to Brunei for some program preaching. И мы, Крипа Синду, Прабху, он очень часто ездит в Брунай для того, чтобы там проповедовать. Из своего места он едет в Брунай, чтобы там проповедовать.
Yeah, with me, with Bhaktivinoda Maharaj. Бхакти Вигна Нарасимха Махарадж. Yeah, Bhakti Rajendranandan Swami. Бхакти Раджендранандана с вами. Гуру Махарадж тоже ездит. And we were preaching there in the Gurkha camp. И в этом лагере гурков мы там проповедуем. And quite few of them became devotees. И даже несколько из них стали преданными. They became initiated devotees also. Более того, они стали инициированными преданными. And later, after they finished their time in Gurkha army, they went back to Nepal. И когда они заканчивают свою службу в армии гурков, в этой армии, они потом возвращаются в Непал. So one group of them, they went to their hometown, Dharan, and they built a very nice ISKCON temple. И вот одна из групп таких гурков, которые стали преданными, они вернулись в свой город Dharan, и они основали там храм в этом городе. Построили красивый храм ISKCON. Да. So they are brave soldiers and they're also very loyal devotees. Они очень храбрые солдаты, и они также очень верные, преданные. Okay, so they have the good qualities. Поэтому у них очень хорошие качества в итоге. Okay, so finish there today. Так, мы сегодня закончим на этом. Any questions? Есть ли какие-то вопросы по тексту или так? Yes, there. Doyle Nitai. Джай, Харе Кришна, Гуру Махарадж, Дандават Пранам. Hare Krishna. А вот у нас есть тоже такая народность храбрая в России, чеченцы. Они похожи, да, на гурков? No, I won't say it so. Ну, я просто слышал выражение президента нашей страны, Владимира Путина, что если какая-то, начнется там война на границе, то он пошлет чеченский отряд на, разбираться. I heard that our president Putin, he was once told that if there will start some war, I will send our Chechens for that war. They also very brave soldiers. Yeah, I mean, surely there are different brave nationalities who are brave in different parts of the world. Ну да, есть очень много храбрецов в разных частях света. But these Gorkhas, I mean, they become very nice devotees. Но отличие в том, что эти гурки, они на самом деле могут стать очень хорошими преданными. Nepalis, there are many Nepali devotees around the Есть world. очень много непальских преданных. Burma, for example, most of the devotees are Nepalis there. В Бирме, в основном большинство преданных непальцы. And here also in Thailand. И здесь, в Таиланде, тоже много непальцев преданных. Of course, not all are Gurkhas. Many of them are, from a Brahmin background. Ну, не все являются гурками, непальцы. Очень многие являются браманами по происхождению. But still, in Burma, one of the devotees was telling me in Burma, they call all Nepalis Gurkha. Но вот один преданный в Бирме, он называет всех непальцев гурками. Нет. He said that the Burmese people
call all the Nepalis Gurkhas. Он говорит, что сами жители Бирмы, они считают всех непальцев гурками. And in the ID card of those Nepali people, it says their nationality is Gurkha. И их в паспортах национальность написана гурка. Yeah, Yes. Гуру Махарадж, вот я нашел фотографию, это памятник около Министерства обороны в Лондоне, памятник гуркам. Oh. Написано памятник, вот гурка. Памятник гуркам в Лондоне у здания Министерства обороны Великобритании. И здесь написано, что их отличает очень большая дисциплинированность и верность, и, ну, в общем, верность. Loyalty. Да. Написано, гурков отличает строжайшая дисциплина, смелость и верность присяге. Но если они поклялись, что будут защищать там или что делать военную свою обязанность, они до конца остаются. Поэтому это действительно будет очень хороший преданный. А у меня вопрос, а что важнее, вот эта сообразительность этих бенгальцев или вот смелость вот гурков? Какое качество более ценно? So what quality is more valuable is the intellectual quality of Bengali people or this bravery of Gurkhas? Which is which one is more valuable? Probably the loyalty, bravery and loyalty. The intellectual qualities are useful if the persons are also loyal, but if they become political and make intrigue, then they cause disturbance. Но здесь надо различать, что если человек интеллектуален и одновременно он и обладает верностью, у него есть верность, то в этом случае это очень хорошо. Но если он это использует в политических целях, то в этом нет ничего хорошего. Я имел в виду качество, которое можно нам, перенимать. Вот что более важно. Вот эта смелость, например, в миссионерской деятельности, что важнее? Вот эта смелость, решительность, верность или такое сообразительность, там, что более ценится? Вот, я слушал вашу лекцию, и мне очень понравилось, что они очень смелые. Это очень хорошее качество. Yes, I mean bravery, loyalty, definitely those are very valuable characteristics. And if there is also intelligence combined all together, very good. Самое лучшее, как Гуру Махарадж, смелость британского рыцаря и мягкость бенгальской матери. Точно. То есть комбинация вот этих трех качеств, как храбрость, как верность и как интеллектуальные качества, если они вместе, то это самое лучшее. And the Dwell Nitai Prabhu, he give his comments about that. You have heard it. That's a blessing of Prabhupada. Yeah, это благословение Шрила Прабхупады. To have this quality, the brave of British soldier and the heart of Bengali mother altogether. Then Karpura Manjari. Хари Кришна, примите поклоны. Слышно меня? Большое спасибо вам за лекцию, Махарадж. Вот хотела спросить, я слышала, что преданные до того, как начинали проповедовать книги, распространять книги, была сильная тенденция к персонализму. Есть какие изменения? Как преданные начали проповедовать и распространять книги Шрила Прабхупады?
Прошу прощения, можете повторить вопрос? Я плохо услышал вас. А, плохо слышите меня, да? Ну, вот еще раз повторите, если можно. Слышно? Да, вот сейчас лучше. Хари Кришна. Я вот слышала такую версию, что когда преданные ИСККОН начинали проповедовать в Индии, там была очень сильная развита философия имперсонализма и майявады. А насколько изменилось сейчас отношение населения к этой философии после того, как начали преданные проповедовать? Хари Кришна. Это по всей Индии, да? Ну да, по всей Индии я слышала такую. I have heard that in the beginning, when our preaching was started, there was a lot of it's very much was more people was inflicted by the philosophy of impersonalism and Mayavadi philosophy. And after this many years, what is the situation? How the situation was changed? It's changed now. Well, definitely ISKCON has expanded its preaching greatly in India, and many hundreds of thousands of people have become devotees. Но благодаря нашей проповеди ситуация, конечно, очень изменилась, и сотни и тысячи людей, они стали преданными в итоге нашей проповеди. And in ISKCON has many temples and centers throughout the whole country. И по всей стране ИСККОН имеет очень много центров и храмов. And many Rath Yatra festivals. И очень много проводится фестивали Радха-ятры. Many a lot of book distribution, a lot of prasadam distribution. Огромное количество распространено книг и огромное количество прасада. So yeah, it's a very powerful preaching machine, ISKCON India. Поэтому это очень могущественная проповедническая машина ИСККОН в Индии. And, you know, it is educating people about Vaishnavism. И это приводит, люди получают очень получают образование в результате этого. Vaishnava education. Вайшнавское образование. Гуру Махарадж, я спрашивал у людей, я дополню, я спрашивал людей в Индии, в многих местах, какая самая мощная организация вайшнавская? Они говорят все ИСККОН, люди обычные. I asked many people in India, what is the most powerful organization institution in India? They all say that ISKCON is the most powerful. Mm-hmm. I think so, yes. Да, я думаю, так и есть. In Bangladesh also. Также и Бангладеш. А можно задать вопрос, Гуру Махарадж? Хари Кришна. Как мы почувствуем, когда Маха-майя преобразуется в йога-майю? Как это может почувствовать преданный? How we can feel, how can understand when this Mahamaya can turn to the Yogamaya? When you engage all your thoughts, words, and deeds in devotional service to Krishna. Тогда, когда вы все свои слова, мысли и действия посвятите Кришне. Okay, so we'll finish there today. And we hope to see you again on Wednesday.
будем надеяться видеться в среду for the class of Sri Chaitanya Charitamrita. для класса по читанию Чаритамрити. And we request you also, please say some prayers for my wife, Kripa Mai. She's again in a hospital. So we ask the Vaishnavas to pray for her well-being. Я попросил бы вас помолиться за мою сестру, за мою жену, Крипа Май, которая сейчас опять оказалась в госпитале со здоровьем. Поэтому такая просьба помолиться за нее. Hare Krishna. Харе Кришна. Харе Кришна. Шримад Бхагаватам ки джай. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Джай. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Джай. Nitai Gaur Premanandi. Харибо. Hare Krishna.